Hello students, welcome back in Punjabi class. Today we will read our 12th chapter, जिम्मेवार कौन. Dear students, इस चैप्टर ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ. इस पाठ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ कि किवें साडी पंजाब दे नौजवान पीढ़ी नशियां दे हेठ खराब होई जा रही है, उन्हां दा जीवन बर्बाद होई जा रहा है ते इन्हां नशियां दे कारण ही घरां दे घर बर्बाद हो रहे हैं. नौजवान जिन्हां तो उन्हां दे पेरेंट्स नूं बहुत सारियां उम्मीदां हुंदियां हन, ओह नशियां दे विच लग के अपना ते अपने परिवार दा पूरी तरह सत्यानाश कर रहे हैं. इस पाठ विच असीं पढ़ांगे कि सानू इसका विरोध करना चाहिए है. जेकर असी सारे इकट्ठे होकर इसका विरोध करांगे, हमला मारांगे, तां ही साडी नौजवान पीढ़ी ते आउण वालियां पीढ़ियां इस नामुराद बीमारी नशे तो बच सकणगे. आओ असी इस चैप्टर शुरू करते हैं. ओपन योर बुक्स, लैसन पेज नंबर 76. ये कुछ औखे शब्दों के अर्थ हैं. जकड़न, इस तो भाव है जाल कि असी किसी चीज विच फस जाते हाँ. टोट भाव की घाट, ढाणी ग्रुप, छटे हुए मन्ने हुए, घुग वसदा खुशहाल, गुत्थम गुत्था उपर हेठा होना भाव लड़ाई होनी. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. जिम्मेवार कौन. ਅੱਜ मैं ਜਦੋਂ अखबार ਵਿੱਚ पढ़िया कि पंजाब के नौजवान नशिਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕਦੇ जा रहे हैं ਤੇ पंजाब का हरेक 7वां नौजवान नशे कर रहा है, तो मैं सोचां ਵਿੱਚ पै गया. जिवें सानू पता ही है कि पंजाब ਵਿੱਚ अजकल नशिਆਂ ਦਾ किवें रुझान चल रहा है ਤੇ नौजवान किवें नशे ਵਿੱਚ लग के अपनी जवानी बर्बाद करी जा रहे हैं. मैं सोचन लगा कि ये पंजाब की जवानी किधर नूं जा रही है. गुरुआं पीरां देवी देवतियां देश भगतां दी धरती का की बनेगा, जिथे दे लोग कई कदे डंड मारते सन, मुगदर चुकते सन, बैठकां कढ़ते सन. भाव कि इत्थे दस्सिया गया कि पहले पंजाब विच पंजाब दे नौजवान जिहड़े बहुत ही वधिया पहलवान वगैरह हुंदे सन, उन्हां दा खाण पीण बहुत वधिया सी. पर अज साडे पंजाब नूं किहदी नज़र लग गई है कि साडे पंजाब विच इन्हां दी जगह ते हुण नशियाई लोग पैदा हो रहे हैं. साडा पंजाब नशियां दे विच पै के उन्हां दा की बनेगा. मैं असल विच नशियां दी इस बीमारी नूं पच्छम दी देन कहांगा. पच्छम भाव वैसटर्न कंट्रीज. लेखक कहता है कि मैनूं लगता है कि जिहड़े साडे देश विच नशे आ गए हैं वो वैसटर्न कंट्रीज दी ही देन हन. पश्चिमी लोग आप तां नशियां तो दूर हुंदे जा रहे हैं, पर साडे इस मुल्क नूं भाव साडे देश नूं इस बीमारी की जकड़न विच फसा रहे हैं. फिर मैं सोचदा हां कि असीं किसी नूं दोष क्यों देना जे साडा अपना ही भांडा माड़ा होवे. भाव कि जे साडा अपना ही कसूर होवे, साडे अपने ही लोग माड़े होण, तां असीं किसी नूं दोष क्यों देंदे हां. अज साडे स्कूल कॉलेज नशियां विच सब तो वध जिम्मेवार हन. कॉलेजां विच रैगिंग तो बंद हो गई है, फिर भी एक दुख घटनावां हो रही हैं. डियर स्टूडेंट्स, रैगिंग तो भाव है कि जब स्कूल दे विच नवे कॉलेजेस दे विच नवे विद्यार्थी दाखला लैंदे हन ते पुराने समयां दे विच की हुंदा सी कि जिहड़े पुराने विद्यार्थी हुंदे सन, जिहड़े सीनियर हुंदे सन, ओह नवे विद्यार्थियों की रैगिंग करते सन. भाव उन्हां नूं कई बार तंग करते सन, मैंटली टॉर्चर करते सन, जां उन्हां नूं कोई सज़ा दिंदे सन, जां उन्हां नूं कोई काम ऐसा काम करन लई कहंदे सन जो उन्हां दे करैक्टर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं सी हुंदा. इहनूं बोलदे ने रैगिंग. कहंदे कि हुण ये कॉलेजेस विच बंद हो गया है, लेकिन कई जगह ते इस तरह दी घटनावां अज भी वापर रही हैं. रैगिंग लई गलत ढंग अपनाया जाता है. इन्हां गलत ढंगां दे पिछे समगलिंग करने वाली एजेंसियां काम कर रही हैं. भाव कि अज रैगिंग का तरीका जिहड़ा आ कुछ अलग हो गया है. अपने व्यापार नूं फैलाउण लई नौजवानों की जिंदगी नूं तबाह करन लई तुलियां होईयां हन. कई बार पिंडां दे भोले भाले बच्चे ना चाहुंदे होए भी उन्हां दे शिकार हो जाते हैं. असीं इस कहानी विच पात्र दविंदर नाल जो होया उस बारे हुण पढ़दे हां. जब मैं अज अपने गुआंढ विच
ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜੋਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹਰਜੀਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, ਗੋਰਾ ਨਿਸ਼ੋ ਸਰੀਰ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੰਦਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਢੱਠਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿੱਗਿਆ ਢਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੇਡੂ ਭਰ ਭਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ +2 ਕਰਕੇ AIEEE ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ NIE ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੋਹ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਰੇ ਆ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ NIT ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਦੇ ਸਨ ਛਟੇ ਹੋਏ ਬਦਮਾਸ਼, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਛਟੇ ਹੋਏ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਓਏ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਝੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਭਾਜੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਏਦਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜਾਨੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ 7-8 ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਵਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਬਸ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਐ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਵਿਰਸਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।